Hello everyone. How are you? I hope you're fine. Today we're going to read a very interesting story, The Prince and the Pauper. So open your pupil's book on page 76 and we will start. Before reading the story, we have to look at the pictures. So look at the picture on page 76 and tell me what you can see. So you see the picture of the prince, right? And we know that he is a prince. And what is he wearing? Where do you think he lives? Has he got a lot of money? What does he do every day? Is he happy? Тож, вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про чудову історію, яка була написана Марком Твеном, яка називається «Принц із Лидар». Тож, на сторінці 76 ви бачите малюнки і давайте трохи поміркуємо, кого ми бачимо, звісно, принца. А в що він одягнутий, де він живе, як проводить свій день, чи має він багато грошей, що він робить кожного дня, чи щасливий цей хлопчик. Тож, ми будемо це все обговорювати в класі, а зараз, будь ласочка, зверніть увагу, що у нас в тексті є купа виділених слів. Давайте з ними познайомимося, щоб краще розуміти, про що ця історія. So, open your activity book on page 124 and we will learn the new words. So, activity book, сторінка 124, story time, The Prince and the Pauper, знаходимо цей розділ. І, будь ласочка, слідкуємо за мною, повторюємо слова. Palace, poor, beg, gates, soldier, beggar, rich, servant, cheap, pauper. Тож ще раз повторюємо разом з перекладом, щоб запам'ятати краще. Palace – замок, палац. Poor – бідний. Beg – благати. Gates – ворота. Soldier – солдати. Beggar – жебрак. Rich – багатий. Servant – слуга. Cheap – дешевий. Pauper – бідняк. Коли ми знаємо ці слова, можемо повертатися до нашого Pupils Book, сторінка 77. Тут на нас чекає англо-англійський словник. Називається glossary, українською глосарій. Коли ми маємо визначення слова і маємо підібрати англійське слово щодо значення. Давайте розглянемо приклад, буде зрозуміліше. Наприклад, to ask someone you don't know for money. Коли ви просите у когось, кого ви не знаєте, гроші, це буде beg. This person asks for money. Ця людина просить гроші. І, звісно, це beggar. Next one. Something that doesn't cost much money is this. Коли щось небагато коштує. Це cheap, дешевий. Тож, ваше завдання зараз – читати визначення слів. Всі ці слова виділені в тексті. Це всі ті слова, які ми щойно з вами повторювали в Activity Book. Спробуйте заповнити цей глосарій. So your task is to look at the definitions and find the corresponding words in the text. So pause the video, complete the glossary, and then we're going to check. Тож заповнюйте цей словничок, потім перевіримо. Okay, let's check. Metal doors to a garden or palace. Металеві двері до саду або палацу. Gates – ворота. A big house for kings and queens.
великий будинок для королев і королів. Це palace, палац або замок. Someone who has little or no money. Хтось, хто не має трохи грошей або взагалі не має, це жебрак. Someone with little money is this. Той, у кого мало грошей, він poor. Poor, ми пам'ятаємо, це бідний. Someone with a lot of money is this. А той, у кого багато грошей, називається rich, багатий. This person works in the house of a king or queen. Ця людина працює в будинку короля або королеви. І це слуга, servant. This person fights for his country. Ця людина бореться за свою країну, воює за свою країну. Soldier – солдат. Окей, I hope you did well. Сподіваюсь, у вас все вийшло. І зараз ми з вами будемо слухати цю історію. Тож будьте уважні і насолоджуйтесь. Page 76. Story time. The Prince and the Pauper. Exercise 1. Read and listen. The Prince and the Pauper. Every day, Tom went to the palace where the King of England lived. Tom was poor, and he begged on the way and sometimes got money. More often he got a kick. Then one day, Tom saw a boy in the palace. He looked at the boy's beautiful clothes, and he knew. It was Prince Edward, the king's son. He ran to the gates. "I want to see the prince," he cried. One of the soldiers hit Tom. Tom fell, and everybody laughed. But the prince saw and was very angry. "Why did you hit that poor boy?" he shouted at the soldiers. "Open the gates. Bring him in." "But sir," said the soldier, "he is only a poor, dirty beggar." "My father is king of rich people and poor people," answered Prince Edward. "Bring in the boy." The prince took Tom inside the palace, up some stairs, and into one of his rooms. "Are you hungry?" he asked. "I'm always hungry, sir," answered Tom. Edward called a servant. "Bring some food," he ordered. "Meat, cake, fruit, and bread." The servant brought food, and Tom ate. "Now, who are you?" asked the prince. "I see you at the palace gates every day. I watch you from the window." "My name is Tom Canty, sir. Окей, let's pause the track. Давайте зупинимо аудіо і трохи перекладемо, щоб зрозуміло, про що йдеться. Тож, кожного дня Том приходив до палацу, де король Англії жив. Том був бідним, і він просив гроші на своєму шляху і іноді отримував трохи грошей. Але частіше він отримував копняка. Потім одного дня Том побачив хлопчика в палаці. Він подивився на дуже гарний одяг хлопчика, і він знав, що то принц Едвард, син короля. Він побіг до воріт. «Я хочу побачити принца», – він закричав. Один з солдатів вдарив Тома. Том упав, і всі сміялися. Але принц, коли це побачив, він став дуже злим. «Чому ти вдарив бідного хлопця?» – він закричав на солдата. «Відкрийте ворота, впустіть його». «Але, сер», – сказав солдат, – «він лише бідний, брудний злидар». «Мій тато – король багатих і бідних людей», – відповів принц Едвард. «Впустіть хлопчика». Принц взяв і повів Тома до палацу. Вони піднялися сходами наверх в його кімнату. «Ти голодний?»
запитав Едвард. Я завжди голодний, сер, відповів Том. І Едвард покликав слугу. Принесіть трохи їжі, він приказав. М'ясо, тістечко, фрукти і хліб. Слуга приніс їжу, і Том їв. Тепер розкажи, хто ти? Запитав принц. Я бачу тебе біля палацу, біля воріт палацу кожного дня. Я слідкую за тобою з вікна. Мене звати Том Кенті. Ось така історія. Давайте послухаємо, чим це завершиться. Live with my family in a room near London Bridge. In a room? Yes, with my mother, my father, my grandmother, and my 2 sisters. Our room is quite big, and it is very cheap. Why do you all live in one room? Because we are very poor, said Tom. My father doesn't work, and I have to beg for money. I have 2 sisters too, but they don't play with me, and I don't know any boys. Do you play with other boys? Yes, of course. We play by the river, and we swim. Sometimes we play princes and soldiers. I am always the prince, said Tom. Edward was sad. I would like to be a poor boy, he said. I would like to play with other boys. Then Edward had an idea. He jumped out of his chair. Let's change clothes. You can be the prince, and I'll be the pauper. Edward put on Tom's old thin trousers and shirt. Tom washed his face and hands. They had the same eyes, the same nose, the same hair. Tom put on Edward's fine clothes and shoes. Wait here, said the prince. I'm going to be a pauper for a day. I'm going to the river to swim. He ran out of the room. What shall I do? Shouted Tom. But there was no answer. Okay, now let's translate. Давайте перекладемо. Тож, мене звати Том Кенті, сер. Я живу з моєю родиною в кімнаті біля Лондонського мосту. В кімнаті? Так, моя мама, тато, бабуся і 2 мої сестри. Наша кімната достатньо велика і дуже дешева. Чому ви всі живете в одній кімнаті? Ну, тому що ми дуже бідні, сказав Том. Мій тато не працює, а я мушу просити гроші, тобто жебракувати. У мене є 2 сестри також, але вони не грають зі мною, і я не знаю ніяких хлопчиків. А ти знаєш інших хлопчиків? Так, а вже ж, ми граємо біля річки і плаваємо, іноді ми граємо в принца і солдатів. Я завжди граю роль принца, сказав Том. Едвард був дуже сумний. Я б хотів бути бідним хлопчиком, сказав він. Я б хотів грати з іншими хлопчиками. Тоді Едварду прийшла ідея. Він стрибнув з стільця. Давай обміняємося одягом. Ти можеш бути принцем, а я буду жебраком. Едвард одягнув старий тонкі штанці Тома і сорочку. Том вимив обличчя і долоні. Вони мали однакові очі, однакові носи і однакове волосся. Том одягнув гарний одяг принца Едварда і черевики. «Зачекай тут», – сказав принц, – «я буду жебраком на 1 день. Я іду до річки поплавати». Він побіг з кімнати. «А що ж мені робити?» – закричав Том. Але відповіді не було. Ось такий цікавий уривок історії «Принц і жебрак». І тепер ви знаєте ще більше
про цю цікаву історію можете дати відповіді на будь-які питання. Where did the prince live? Де жив принц? Did the prince have a lot of money? Where did Tom live? А де жив Том? Did Tom have a lot of money? Was the prince happy? Чи був принц щасливим? Why do you think he wanted to change clothes with Tom? І чому він хотів обмінятися одягом з Томом? Це все будемо обговорювати на занятті, а ваше завдання – вивчити слова, прочитати історію самостійно і перекласти її. Чекаю на зустріч в класі для обговорення. Thank you very much for the lesson. It is over. Bye-bye.